A warm welcome and a very good afternoon to all of you present here today. On behalf of Jyotirmoy School of Education, I, Shalini Basu, and my co-host, Shoita Mondol, are feeling extremely honored to be standing in front of you all and welcoming everyone in this grand celebration to pay tribute to Srinivas Ramanujan for his contribution to maths as well as remembering all the great works of all the other mathematicians as well. I would also like to call our Honorable Vice Dean Seeuly Nath ma'am to lighten the lamp. I would request Ashmita Mridha ma'am to kindly light the lamp. Partha ma'am is also kindly requested on stage to do the honor. Very good afternoon to everyone. Our principal sir is here, our respected teachers are here, my colleagues are here, and my dear students. It's always a pleasure to be here on various occasions, and I find that, Jyotirmoy School of Education celebrate many such occasions with lot of sincerity, and the perspectives are I would say very relevant. Mathematics is a subject which normally is fearsome. Amra normally bhoy pai mathematics, Baba maths, and particularly if the math teacher is not very soft and very caring type, we normally drift away from maths in our school. Only a good teacher encourages us to be close to maths, and thereby we master maths. But whatever the case may be, maths or knowledge of numbers is very, very important in today's life. So anything that we do, maths is very important. We all know about the contribution of Ramanujan sir, how much he has contributed to the mathematics system or the faculty of mathematics in India. The Mathematical Society is there, and so many institutions are working on this subject. To me, mathematics, I feel, is a very important skill or knowledge of mathematics. এটা এখনকার দিনে আমি দেখি যে ছেলেমেয়েরা একটুখানি উইক হয়ে গেছে, that is by virtue of introduction of calculator. When we were young, when we are in school, আমার এখনো মনে আছে যে mental maths and simple arithmetic was rule of the day for the parents to occupy the children. এদিক ওদিক বারান্দায় দৌড়াচ্ছি, ছাদের উপরে একটুখানি রোদ্দুরে ঘুরছি, বাবা ডেকে বললো কাগজ নিয়ে আসো, যা ইচ্ছা তাই 8খানা নাম্বার লিখে আবার ওরকম ভাবে যা ইচ্ছা লিখে দিল 20টা লাইন, বলে যোগ করো। এবার একটা 3টে দিয়ে 3টে গুণ, মানে 368 দিয়ে 872, এরকম করে 40খানা সিকোয়েন্স লিখে দিল, কম। এবার মুখে মুখে বল 20 অবধি নামটা তো না পারলে সেটাকে বিকেলে খেলতে যাওয়া নেই। So this thing actually, the knowledge of maths or
understanding of maths is very, very important. আজকে আমি কিন্তু while in my career in various places, in various occasions, I have found it very, very handy. So celebrating such a celebrity on the subject of maths, I do মানে আমি আমার সাধুবাদ জানাচ্ছি all the organizers, the teachers and the students, particularly those who have taken this onus onto them to celebrate this. আমরা normally mathematics day এরকম celebrate হয় না, তো হচ্ছে এটা খুব ভালো, আগামী দিনও হোক। আর আমরা যখন মানে স্টুডেন্ট এই মানে all of your teachers, I know you will have lot of limitations in terms of your period timing, 40 minute ঘন্টা পড়ে যায় and things like that, and you have to finish the syllabus, but still আমি বলবো যে যদি সম্ভব হয় তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল এফর্টেও যদি তুমি ছেলেমেয়েদের ম্যাথমেটিক্সে একটু ইন্টারেস্ট করতে পারো, it will be very, very helpful for them. Maths and language, মানে নাম্বারস আর ল্যাঙ্গুয়েজ, এই দুটো যদি ক্লিয়ার থাকে না, তাহলে কিন্তু কোনো দিনও কোনো জায়গায় আটকাবে না। ওই ছোটবেলা আমার মানে জোর করে খুব রাগ হতো, কিন্তু ওই যে করেছিল আই ফিল ব্লেসড যে আমার মধ্যে সেই মেন্টাল ম্যাথসটা এখনো চলে। ইট মেক্স মি হেল্প মি ডিডিউস various situations and come up with the inferences quite easily. Thank you so much for inviting me and also giving me a patient hearing. Thank you. Bye. I would request Priya to give a badge to Sir in order to welcome him for this event. Request our semester and third semester students to kindly welcome all the teachers with the badges. Actually, the answer in dollar for is very difficult to find any words to say, but it's very common. The math সত্যি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে খুবই কাজে লাগে। নিজের কাজ করতে গিয়ে বা নিজের অ্যাক্টিভিটিদের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ম্যাথসের থেকে সত্যি জিনিস আর কিছু নেই। নাম্বার যে কথাটা বলে, যেটা এক্সপ্রেস করে, সেটাই চরম সত্যি। এবং সবকিছু ম্যাথমেটিক্যালি বলতে পারাটাই একটা সত্যি জিনিস বা একটা খুব ডিফিকাল্ট জিনিস, বাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট অ্যান্ড ট্রু। সুতরাং ম্যাথসের গুরুত্ব আমাদের জীবনে আছে এবং কোনো কিছু এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রেও ম্যাথসের খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে। তো ইনস্টেড অফ এনি স্টেটমেন্ট, নাম্বার অনেক বেশি ডিফাইন করে ফ্যাক্ট অ্যান্ড ট্রুথ। তো এই আশা নিয়ে বলবো যে বিএডের আজকের যে প্রয়াস, সেটি একটি খুব ভালো প্রয়াস এবং পরবর্তীকালে আরো নতুন নতুন প্রচেষ্টা দেখতে পাবো এই আশা করি। ধন্যবাদ সবাইকে। 22শে ডিসেম্বর শ্রীনিবাস রামানুজের জন্মদিনে ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা তার আজকে প্রাক উদযাপন করছি। আমরা জ্যোতির্ময় স্কুল অফ এডুকেশন এর তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানের একটা টাইটেলও দেওয়া হয়েছে, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউনিভার্স। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটা গণিতের যে একটা ভাষা, গণিতকে এই নামেই চেনা হয় সারা বিশ্বে। আবার আমি আর একটা কথা শুনেছিলাম ম্যাথমেটিক্স সম্পর্কে, ম্যাথমেটিক্স দ্য কি অফ অল সাবজেক্টস। আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান কক্ষের বাইরে দেখবেন বিভিন্ন সাবজেক্টের সঙ্গে ম্যাথসের কি রিলেশন সব দেখানো হয়েছে ডায়াগ্রাম করে, চার্ট করে, মডেল করে। সেক্ষেত্রে আপনারা নিশ্চয়ই অকিবল আছেন। আপনারা যারা রয়েছেন তারা স্কুল কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটি পেরিয়েও এসেছেন। আপনাদের মধ্যে একটু আগে আমাদের স্যার উল্লেখ করেছিলেন যে একটা ম্যাথমেটিক্স ফোবিয়া থাকে, সেই ফোবিয়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উনি এনকারেজও করলেন এবং সাবজেক্টের টিচার যারা থাকবেন তারা যেন মেথোডোলজিক্যাল যদি ভালো থাকেন, তাহলে প্রফেশনালি সে যদি ম্যাথমেটিক্সকে ঠিকমতো করে ইনজেক্ট করতে পারেন, তাহলে যে শিশুটাকে আমরা
আজকে ম্যাথামেটিক্স শেখাচ্ছি বা তাকে তৈরি করছি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য, তারা নিশ্চয়ই একদিন বড় হবে। ম্যাথামেটিক্সটা সম্পর্কে আমরা যদি এভরিডে লাইফ সম্পর্কে ম্যাথামেটিক্স দেখি, তাহলে আমরা দেখবো যদি আমরা বাজারে যাই, বাজারে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ভাবতে হয় কি কি আমি কিনবো এবং কতটা পরিমাণ কিনবো, সেই পরিমাণে একটা থলে বা ব্যাগ নিচ্ছি, আবার সেই পরিমাণে পার্সে টাকা আছে কিনা দেখছি, এও কিন্তু ম্যাথামেটিক্স। আবার সেই টাকাটা নিয়ে আমি যে দোকানে গেলাম, সেই দোকানে গিয়ে আমি যখন জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার এই পটল 1 কেজি কত দাম, মূল্য কত, সে যখন বলছে 1 কেজির মূল্য 40 টাকা, তখন আমি ভাবছি যে তাহলে 500 গ্রাম দাও। এই যে 500 গ্রাম দাও আর ওই 20 টাকা নাও, এও কিন্তু ম্যাথামেটিক্স। আবার ওখান থেকে যদি যাই 1 ডজন কলা কত দাম, সে বললো 1 ডজন কলা নেই 70 টাকা। এই যে ডজন মানে 12টা, এও ম্যাথ। আবার যে 70 টাকা আমি দিচ্ছি সেও ম্যাথ। আবার ওখান থেকে আমি গেলাম মাংসের দোকানে, সেখানেও জিজ্ঞেস করলাম কাটা কত আর গোটা কত, কাটা এত টাকা, গোটা এত টাকা, সেখানেও ম্যাথ। আমাকে 2 কেজি দাও, এবং 2 কেজি হলে 180 টাকা করে হলে 2 কেজির দাম 360 টাকা, এখানেও ম্যাথ। ওখান থেকে আমি গেলাম আমি এবারে গ্রোসারির দোকানে, সেখানেও গিয়েও কিন্তু আমার ম্যাথসের হিসেব চলছে। এগুলো আমরা দৈনন্দিন করতেই থাকি, কিন্তু আমরা সচেতনভাবে বলি না যে আমি ম্যাথস মেনে চলছি, কিন্তু আমি ম্যাথসে মেনেই চলছি, ম্যাথস অনুযায়ী চলছি। কিন্তু সেখান থেকে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার ডেট অফ বার্থ বলো, সেখানেও কিন্তু ম্যাথ। আমি যখন ফর্ম ফিল আপ করতে যাব, ফর্মের ফিল আপের সময় সেখানেও ম্যাথ, সেখানেও ডেটিং দেওয়া, সেখানেও হিসেব নিকেশ রয়েছে। এরকম করে আমরা যেসব সাবজেক্টগুলোতে যাচ্ছি, আমাদের বাইরে দেওয়া রয়েছে, দেখবেন যে হিস্ট্রির মতো সাবজেক্টেরও ম্যাথসের ব্যাপার রয়েছে। তার সাল তারিখ দিয়েই ইতিহাসের সমস্ত জিনিস দেখা হয়। তাছাড়া যখন ইতিহাসে কোনো জায়গায় খনন করা হয়, তার যখন বয়স মাপা হয়, কার্বন টেস্ট হয়, সেখানে কিন্তু ম্যাথসের ব্যাপার রয়েছে। কেমিস্ট্রিতেও রয়েছে, ফিজিক্সেও রয়েছে, এমনকি আমাদের যে যারা স্যাটেলাইট যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে, তাও কিন্তু গণিতের হিসেব করেই পাঠানো হয়। কতটা সময় যাবে, কতটা জ্বালানি লাগবে, কতদিন থাকবে, কেমন ভাবে মুভ করবে, কতটা গতিতে মুভ করবে, তাও পর্যন্ত কিন্তু আমরা ম্যাথের মাধ্যমে করি। এগুলো তো একেবারে সাধারণ কথাবার্তা আমি যা বলছি, এর থেকেও আরো অনেক বেশি কিছু আপনারা জানেন, কিন্তু দীর্ঘায়িত বক্তব্য রাখার দরকার নেই। আপনারা ম্যাথ নিয়ে উৎসাহী হন। আমাদের বাড়ির শিশু ছেলে মেয়েকে ম্যাথ বিষয়ে ফোবিয়ার দিকে না গিয়ে অ্যাকুরেসি, একেবারে তাকে টু দ্য পয়েন্ট যেটা বললে ভালো হয় তা করো। তাকে বলুন তুমি অঙ্কটা পড়ো, নিজে থেকে পড়ে বোঝো, বারবার পড়ো, তারপরে লেখা শুরু করো, দেখবে তুমি পারবে। এই যে আশ্বাস বাণীটা দেওয়াটা দরকার আছে। হ্যাঁ, আমার অনেক সময় হয়, আমার বাড়িতে আমি শুনেছি যে বলে আমাদের তো কারোর অঙ্ক ভালো নয়, তোরও অঙ্ক ভালো হবে না, দেখবি। আমাকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি অঙ্কে ফেল করে তারা বুঝতেই পারছেন আমি এখানে এসে পৌঁছে গেছি ফেল করে। তা সেক্ষেত্রে আমার বাড়ি থেকে বলা হয়েছিল, আমার কাকুরা বলতো যে আমি অঙ্ক পাই না, তোর কাকুরা অঙ্ক পারে না, তুইও অঙ্ক পারবি না, দেখবি তুই ফেল করবি। কিন্তু তা নয়, এটা হয় না। এগুলো ভুল ধারণা, আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ধরে দেওয়া, আমাদের একটা ভয় মধ্যে রেখে দেওয়া। এই সমস্ত ভয়ের মধ্যে না রেখে যে পদ্ধতিতে অঙ্কটা করানো উচিত সেই পদ্ধতিতে যাওয়া দরকার আছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যারও বললেন যে অঙ্কের মাস্টারমশাইকে একটু মেথোডোলজিক্যাল হওয়া উচিত, তাকে প্রফেশনালি অঙ্কের প্রতি যত্ন হয়ে তাকে শেখানো দরকার রয়েছে। সেটাও আমিও একই মত পোষণ করি, আপনারাও নিশ্চয়ই একই মত পোষণ করেন। অঙ্কের দরকার খুবই জরুরি আছে আজকের দিনে, শুধু নয় অনেক দিন আগে থেকেই তার প্রয়োজন ছিল, আজও আছে। আর যতদিন যাবে এই সাবজেক্টের গুরুত্ব বাড়বে, এই সাবজেক্টকে নিয়ে অনেক সাবজেক্টের ইন্টারডিসিপ্লিনারি কাজ করবে, সেটাই আমাদের কাছে খুবই কাম্য। আগামী দিনেও
আগামী বছর এই দিবসটা পালন হোক। আমরা গত বছর এই দিবসটাও পালন করেছিলাম, তবে এতটা বিস্তৃতভাবে আমরা পালন করিনি। আজকে যে পালন করছি আমাদের খুব গর্ব হচ্ছে যে এই দিবসটা অনেক কলেজ আছে, অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে পালন হয় না, আমাদের মতো একটা কলেজে পালন হচ্ছে এবং এটা আমার গর্বের বিষয় যে এই দিবসটা আগামী বছর আবার তারপরের বছর, বছরের পর বছর আমাদের দিবসটা পালন হবে। ম্যাথ স্যারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাই এই দিবসটাকে পালন করবার জন্য, তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন বলে। নমস্কার। কবি রতনদেব ঘাটের লেখা অঙ্ক পাখি। যতই অঙ্ক নিয়ে বসি মাথাটা যে করে টিনটিন, 2 থেকে 1 বাদ দিলে কে বলছে থেকে যায় 3। এই নিয়ে দাদা কত বকে, হাঁদারা যোগ কি বিয়োগ, আমি যত মন দিয়ে বসি মিলবে না অঙ্কের রোগ। 2 যোগ দিলে শুধু যোগফল হয়ে যায় 0। মা বলে হাত দেখাতুম থাকতেন যদি সেই হিরো। একে একে গুণ করে দিলে কি করে যে হয়ে যায় 2। দিদিটাও হেসে হেসে বলে কিচ্ছুটি শিখলি না তুই। 4 ভাগ করে ফেলে ভাগফল পেয়ে যাই 4। চাটি মেরে দাদা বলে তোর পাস করা হবে না কোয়ার। রোজ রোজ হাত জোর করে অঙ্কের দেবতাকে ডাকি, আমাকে বানিয়ে দাও খাঁচা আর অঙ্কটা হোক পোষা পাখি। ধন্যবাদ। প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্যার ম্যাডাম যারা রয়েছে সবাইকে এবং আমার প্রাণের প্রিয় ছাত্রছাত্রী সবাইকে শুভ অপরাহ্ন জানাচ্ছি। এবং এই প্রোগ্রামে তোমরা যে আজ এসেছো, সামিল হয়েছো, প্রোগ্রামটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেই জন্য সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। একটা জিনিস বক্তৃতা বললেন ম্যাডাম, যে কথাগুলো না বললে নয়, এই যে প্রোগ্রামটা আজকে দাঁড় হয়েছে, প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমি কিন্তু এখানে একটাও কোনো কাজ করিনি, আমি একটা চেয়ারও সরাইনি, টেবিলও সরাইনি। স্টুডেন্টরা এত ভালো কোঅপারেট করে, নিজে থেকেই বলছে স্যার এটা করে আনি, রাত 9টা বাজে তারা ফোন করছে এটা কি কিনবো স্যার। যেদিনে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে সেদিনে আমাকে ফোন করছে ওরা যে স্যার এই ব্যাচটা কিনবো না এটা কিনবো। ওদেরকে শুধু আমি বলেছি যে এটা করো এটা করো এটা করো, একটা কথা 2বার আমাকে বলতে হয়নি। এত ভালো লেগেছে এদেরকে, আমি মানে এদের পেয়ে, এদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটা করতে পেরে। তার জন্য যারা অর্গানাইজিং কমিটি রয়েছে, ম্যাথের এবং ম্যাথের বাইরে যে স্টুডেন্টরা রয়েছে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্রিন্সিপাল স্যার বক্তৃতা রাখলেন যে প্রতিদিনের জীবনে গণিতের অবদান কি, যেটা তোমাদের পাঠ্যক্রমেও রয়েছে, তোমরা পড়াশোনা করেছো। আমি একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে 2-4টে কথা বলবো। আজকের প্রোগ্রামের নাম ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে। প্রোগ্রামের থিম ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউনিভার্স, বিশ্বের ভাষা। এই যে ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টকে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউনিভার্স বলা হয় কেন, সেই সম্পর্কে আমি 2-4 কথা বলবো। আর রামানুজনের জন্মদিন অনুসারে যে পালন হচ্ছে সেটা আমাদের পিপিটি প্রেজেন্টেশন রয়েছে, আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলছি না, খুব আকর্ষণীয়, আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আমি জন্য প্রোগ্রামের সাবথিম সম্পর্কে 2-4 কথা বলছি। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রধান কয়েকটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই, 6টা। ফোনেটিক্স মানে ধ্বনিতত্ত্ব, ফোনোলজি ধ্বনিবিদ্যা, মরফোলজি রূপবিদ্যা, সিনট্যাক্স বাক্য গঠন, সিম্যান্টিক্স শব্দার্থবিদ্যা, প্রাগমাটিক্স মানে প্রগতি। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রধান 6টা বৈশিষ্ট্য, এই 6টা প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা গণিত সাবজেক্টের মধ্যে পাই। যেমন প্রথম বলছি ফোনেটিক্স বা ধ্বনিতত্ত্ব। 2-4টে উদাহরণ দিচ্ছি। ফোনেটিক্স বা ধ্বনিতত্ত্ব, যেমন আমরা সিম্বলে লিখি না x+1, সেটাকে রিটেনে লেখা x+1 ধ্বনিতত্ত্ব। তারপরে যখন বলছি ফোনোলজি ধ্বনিবিদ্যা, যখন ধরো আজকে 2022 2022 এটাকে শব্দে পরিবর্তন করে লেখা
2022 ছোটবেলায় শিখেছিলাম না, একটা শব্দ থাকবে তাকে লিখতে হবে, কথায় লেখা যেটা, তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ধ্বনিবিদ্যা। তারপরে যেটা রয়েছে মরফোলজি, মরফোলজি মানে রূপবিদ্যা, ল্যাঙ্গুয়েজের ওয়ান ক্যারেক্টারিস্টিক মরফোলজি। এই যে আমাদের জিওমেট্রি তোমরা সাবজেক্ট পড়ছো, জ্যামিতি, সেখানে যে বিভিন্ন শেপগুলো আছে, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, স্ফিয়ার, গোলক, এগুলো হচ্ছে যে বলা হয় গণিতের রূপবিদ্যা। তাহলে এইরকম ভাবে যদি আমরা দেখি, এই যে রূপবিদ্যা, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দবিদ্যা, ল্যাঙ্গুয়েজের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, সব বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্টটার মধ্যে পাই। এই জন্য আমরা ম্যাথমেটিক্সকে ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে কম্পেয়ার করি, এবং আমরা এই ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট ছাড়া কোনো বিষয় কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয় না। ফিজিক্সের একটা ইকুয়েশন লিখতে যাব, সেখানে ম্যাথ লাগে। কেমিস্ট্রির একটা ইকুয়েশন লিখতে যাব, ম্যাথ লাগে। এটা হচ্ছে যে এর ব্যাখ্যা আমি অল্প করে দিলাম, বক্তৃতা বড় করবো না, পরের প্রোগ্রাম অনেক সুন্দর সুন্দর রয়েছে, আপনারা সবাই দেখবেন। সবাইকে একটা অনুরোধ করব, যে বিষয় আমাদের ভয়ের মনে হয়, যে বিষয় আমাদের চর্চার বাইরে, সেই বিষয়টা কি করে চর্চার মধ্যে আনা যায় সেটা খেয়াল করতে হবে। আজকের পাড়ার ক্লাবে, পাড়ার কোনো সংগঠনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়, নজরুলের জন্মদিন পালিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র পালিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মদিন পালিত হয়। আমরা যদি দেখি, আমরা কেবল বাঙালি বলেই কি বাঙালিদের সাহিত্যের মধ্যে আমরা থাকবো? যে বিষয়গুলো আমাদের ভয়ের কারণ, কেন ভয়ের কারণ? সেগুলো চর্চা হচ্ছে না বলে ভয়ের কারণ। সেই সংক্রান্ত চর্চার সুযোগ তৈরি করতে হবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে। ক্লাবে ক্লাবে যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী পালন হয়, সেখানে ম্যাথের ওপরে কুইজ করতে হবে, ম্যাথের কোনো গেম রাখতে হবে। ম্যাথ বিষয়টাকে কিভাবে আমরা সবার সামনে সহজলভ্য করে তুলতে পারি, সবাই যাতে সহজে এটা শিখতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে কিন্তু ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টটা সবার কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। তখন আর কিন্তু এই গণিত ভীতি শব্দটা থাকবে না। আমরা যারা স্কুলে যাব, আমরা এখানে হবু শিক্ষক সবাই বসে রয়েছি, তোমরা স্কুলে যাবে, এই সমস্ত দিনগুলো উদযাপন করো। দেখো, ইংরাজি কিন্তু আমাদের কাছে খুব কঠিন ছিল, একটু ভেবে দেখো। এখন দেখো, প্রত্যেকটা বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছাড়া পড়ছে না, মানে ইংরাজি কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল। তাহলে এই যে ম্যাথ, সায়েন্স, যে সাবজেক্টগুলো এখনো পর্যন্ত হচ্ছে না, কজন আমরা গণিতের একজন আবিষ্কারককে চিনি, কজন আমরা কোনো একজন বিজ্ঞানীকে চিনি? কেউ চিনি? আমাদের একটা কুইজ রয়েছে, এখানে ছবি দেখানো হবে, তার নাম বলতে হবে, যিনি কে। ঠিক আছে? তাহলে এইরকম করে আমরা সবাই সচেষ্ট হব ভবিষ্যৎ জীবনে। এই ধরনের অনুষ্ঠান কিভাবে আরো করা যায়, মানুষের সম্মুখে এই ধরনের কালচার কিভাবে তৈরি করা যায়, যাতে করে এই সাবজেক্ট থেকে ভয় সবার দূর হয়, সাবজেক্টটা যাতে সবার জনপ্রিয় হয়, এই কামনা এবং আশা সবার কাছে রাখবো। আরো একবার যারা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে স্টুডেন্টরা, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার ছোট বক্তব্য শেষ করেছি। ধন্যবাদ। বলছিলেন তার রেশ ধরে বলি, আমাদের অনেকেরই মনে হয় গণিত অন্যান্য বিষয় থেকে একটু বেশি জটিল, একটু বেশি সমস্যামূলক হবে নাই বা কেন, পুরো বইটাই তো সমস্যার বটে। কিন্তু এই সমস্যাগুলোর সমাধান যদি আমরা একবার খুঁজে পাই, তাহলে বুঝতে পারবো এর থেকে মজাদার বিষয় বোধহয় আর কিচ্ছুটি নেই। ম্যাথমেটিশিয়ানরা এই মজাতেই মেতে থাকতেন, যেমন ছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। চলুন থার্ড সেমিস্টারের আবির নস্করের থেকে একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জেনে নিই স্যার রামানুজনের কিছু কথা। 22 ডিসেম্বর এই দিন আমরা ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে হিসেবে পালন করি, শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মদিন উপলক্ষে। তো শুরুতে আমরা জেনে নেব যে ম্যাথমেটিক্স, হোয়াট ইজ ম্যাথমেটিক্স, ম্যাথমেটিক্স কি। Actually, some people fear mathematics, and for some people it's actually a joy to do mathematics. But what is mathematics?
if I say mathematics is the language of universe. Now, as our sir, Swadhyay sir told about that, what is language and why mathematics is a language. Now, if I want to explain that why it is language of universe. I mean, it has to be language of universe. Why is that? Because in universe there are certain rules and regulations what actually can be explained using mathematical forms of some equality, inequality, and if we can quantify that, then it's very easy to explain or express those rules. For example, we can see it here that there are some siblings in the sunflower. So it actually follows one pattern, is a particular pattern. If we see a snail or a tornado forming, there is a pattern. So this pattern is called the Phalguni sequence, and the ratio we can see here is called the golden ratio. And if we see that if something is looking nice, or it's actually it's present for our eyes, then it has to be and follow that golden ratio rules. So this is the mathematics. In the snowflakes or the beehive, we can see that the nature is very much particular to draw the things like it's actually properly symmetric. So we can see the mathematics everywhere in nature, and if we want to express that, we have to use some language. That language is mathematics. Now, people all around the world use research to identify or understand the theorem, the rules, what actually present the rules of the nature. In such such kind of task was done in Emory University, Atlanta, Georgia, in December 2012. The research was done by Ken Ono, a famous mathematician, and two of his research students. They come up with an idea which actually define and study the black hole in an entirely different way. And they get the idea by studying only one paragraph of a famous Indian mathematician, which was written 9 decades earlier to that work. And the mathematician is Srinivas Ramanujan. I want to make you familiar with Ramanujan magic square. So it's a square matrix with 16 numbers. You can see the numbers over here. Now, if you add the numbers diagonally or the row wise or column wise, or just extreme 4 points, then you will find the sum as 139. Now this is the Ramanujan square. If we take the first row in the Ramanujan square, we will see the birth date of Ramanujan, that 22nd December 1887. So in 1910, Ramanujan met Deputy Collector B. Ramasamy Iyer, who founded the Indian Mathematical Society, wishing for a job at the Revenue Department where Iyer worked. Ramanujan showed him his mathematical notebooks, as Iyer later recalled that I was struck by the extraordinary mathematical results contained in the notebook. I had no mind to smother his genius by an appointment in the lowest rank of the Revenue Department. So it was actually the first time when Ramanujan get the recognition from the Mathematical Society, which was actually established by B. Ramasamy Iyer. So he actually in 1911
he published his 17-page papers, Some Properties of Boundary Numbers, and Sir Francis Spring and Sir Narayan Iyer actually encouraged him to pursue for his master's pursuit. They actually helped him to send his research to England, where he actually get a recognition. And that's why he got ill and diagnosed tuberculosis in 1940, and he spent nearly 2 years in hospitals for that. He returned to Madras in 1990 and he died at the age of 32 in 1920. After his death, his brother compiled Ramanujan's remaining handwriting notebooks consisting of formula on singular moduli, hypergeometric series and continuous fraction. Ramanujan has fond of attachment with the infinite series. That's why he was told that the man who knows infinity. In 1918, he became Royal Society Fellow. Only 4 people before he got that honor, and the name like Isaac Newton, Darwin, Sir Albert Einstein was the Royal Society Fellow list. It was in the Royal Society Fellow list, and only 2 Indians got that Royal Society Fellow honor, and he is one of them and first of them. The year after his death, Nature listed Ramanujan among the other distinguished scientists and mathematicians on a calendar of scientific pioneers. In 2011, on the 125th anniversary of his birthday, Indian government declared that 22nd December will be celebrated every year as National Mathematics Day. He has some university and IT part by his name, like ICTP has created prize in Ramanujan's name, and Shastra University has a prize in the name of Ramanujan. অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। নমস্কার। আমার নিবেদনের কবিতা গণিত ভিত্তিক কারণ লিখেছেন B.Ed স্যার ফরিদুল হক মহাশয়। গণিত হলো মজার বিষয়, কেউ বা যদি বুঝে ভালো একজন গণিত শিক্ষক দেশ বিদেশে খুঁজে, কঠিন বলে অনেক জনার মনেতে দেয় বাঁধ, সমাধানে পায় না
পাঠদানকালে শ্রেণীকক্ষে মজা পায় না ঠিক, যার কারণে ছাত্রছাত্রী পায় না সঠিক দিক। বিষয় ভিত্তিক উপকরণ যায় না তেমন দেখা, পাঠের শেষে পাঠ্যকার্যক্রম স্থায়ী হয় না শেখা। প্রতিকূল এক পরিবেশে শিক্ষক কাজে বাধা, পাঠের সময় ছাত্রছাত্রী মনোযোগ দেয় আধা। সারা শব্দ করে না কেউ, নীরবে যায় শুয়ে, শ্রেণীকক্ষে সবার সামনে অপমানের ভয়। গণিত ভীতির কারণ বলতে আছে নানা রেশ, ছড়ার তালে লেখার বাহক কলমে হয় শেষ। ধন্যবাদ। কিছু নাম্বারস নিয়ে কি করে ম্যাজিক দেখানো যায় সেটা দেখাবো। আর সেই ম্যাজিশিয়ান ছিলেন রামানুজন। তো উনার বেশ সুন্দর একটা ম্যাজিক আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা একটু ফলো করো। আচ্ছা, এখানে দেখো একটা সুন্দর স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি, আমরা বর্গক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি, তাই না? তো বর্গক্ষেত্রের ভেতরে কিছু নাম্বার করা আছে, তাই তো? মজার খেলা দেখো, এই যে নাম্বারগুলো আছে না, সবগুলো যোগ করলে কত হয় বলো তো? 139। মার্কার দাও, মার্কার। এই মাসে মার্কার ছিল। দেখো আমি হরাইজন্টালি অ্যাড করেছি বা যোগ করেছি, এখানে দেখো 139 রয়েছে। একইভাবে ভার্টিক্যালি যোগ করছি, দেখো তোমরা প্রত্যেকে যোগ করে দেখো 139 হবে। আবার দেখো এই নোটটা সেম নোটটা হবে 139। একইভাবে এই নোটটা দেখো 139। লাস্ট নোট 139। ভার্টিক্যালি নোট প্রত্যেকে দেখো 139 হয়েছে। আবার মনে দেখো এইটাকে অ্যাড করলে 139 হবে। প্রত্যেকে কাউন্ট করে দেখো, এইটা অ্যাড করলে 139 হবে। এইটা কাউন্ট করে দেখো, এটাও 139 হবে। তোমরা নিজেরা কাউন্ট করতে পারো। এই যে সার্কেলটা করলাম, এগুলো অ্যাড করে দেখো, সেটাও 139 হবে। নিচে সার্কেল করলাম, ওখানেও সেম 139 হবে। দেখো যে দুটো সার্কেল আছে না, ডান দিকে দুটো সার্কেল উপরে আছে, এটাও 139 হবে। আবার দেখো এই চারটে সংখ্যা যোগ করলে 139 হবে, এই চারটে সংখ্যা যোগ করলেও 139 হবে। বুঝতে পারছো? তো মজার বিষয় হচ্ছে এটা কোনো মজা না, এটা একটা ফর্মুলা আছে, সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো সময় মিলে। বিষয়টা কি না, যে কোনো সংখ্যা, যে কোনো চারটে সংখ্যাকে আমরা এরকম ম্যাজিক দেখাতে পারি। তো সেটা কিন্তু কিছু নয়, বাট ওপর সংখ্যাটা আছে, এটা কিন্তু সংখ্যা, ওটা হলো সংখ্যাটা দেখো সংখ্যাটা কত জানো? ওপর দেখো 22, 12, 1887। এটা কি বলতো? বুঝতে পারছো? অর্থাৎ কবে এটা? 22 তারিখ। আমরা প্রি সেলিব্রেশন করছি, তাই না? তাহলে এই যে আমি এটাটা দিলাম, এই সংখ্যাটা দিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি কি রামানুজনের বার্থডে। বোঝা গেছে? এটা কি করে হয় বা এই ক্যালকুলেশন কি করে হয় আমি যদি সময় পাই পরে সবাইকে দেখিয়ে দেবো। প্রত্যেকে নিজেদের ডেট অফ বার্থ দিয়ে এটা করতে পারবে, আমি দেখিয়ে দেবো প্রত্যেকে। কেমন? তাহলে শুরু হবে আমাদের কুইজ কন্টেস্ট প্রতিযোগিতা। নেক্সট কোশ্চেন, হু ইজ নোন অ্যাজ হিউম্যান কম্পিউটার? হু ইজ নোন অ্যাজ হিউম্যান কম্পিউটার? Okay, very good answer.
Next question. Who wrote the book Principia Mathematica? Spelling the mistake আছে তোমরা শুনে নাও ভালো করে Principia Mathematica. Sir, I get you. Sir, I get you. Okay, very good. এখানে কোন প্রকার নেই বসি দাও এখানে কোন প্রকার নেই 03 ভেরি গুড Group D 25 points, Group E 20 points, Group F 25 points. Group A is the winner. Please guests, teachers, friends and juniors and all the staff for making this event graceful with your presence. I would like to thank our respected principal sir for his support and commitment. We are grateful to all the respected faculty members of JSE for their immense support in this function. We would like to thank the IT team who have worked hard to make it a memorable occasion. Lastly, we would like to thank all the non-faculty members and all the participants for making this program a successful event. Now I would request everyone to kindly stand up for the national anthem.